जदि आज सकाळ 7टारू संध्या 7टा पर्यंत ये पर्यंत 7:30 समय है यही समय पर्यंत आज जदि आम मापिबा समय को हिसाब करवा मु भगवान को कथा हरि कथा केते शुणी और संसार कथा केते शुणी माने पाखे जी अधिक पड़ी कौन करेंगे बैंडेड करेंगे पाखे कौटे औषध दुकान थी बैंडेड पकेबी ना कौन अरुण बाबू या तो पकेबी जाकि किसी दिन पर देखागला डाक्तर कहले सेटा पाची जाइए बैंडेड भल है पाची जाइए पुणी कौन करी पाख जो डाक्तरखाना थी से जी से डाक्तरखाना गला बेलू कहले तो आंगुठीटा पूरा खराब हो गलानी आंगुठीटा कटा हम पुणी कौन करी आंगुठीटा से काटबी ना कटक मेडिकल जी बालेश्वर को जी बालेश्वर डाक्तरखाना पहुंचल कहले तो पापुलीटा कटा हम अवस्था खराब हो जापर कौन करी कटक चलो एमसी चलो सम हॉस्पिटल चलो सम अल्टीमेट चलो अश्विनी चलो जहाँ सब बड़ डाक्तर कटक भुवनेश्वर बड़ डाक्तर मैंने अच्छे बड़ डाक्तरखाना मैंने अच्छे सेठी पहुँचला बेलू सी कहले तो पापुली कौन कौणीटा पूरा कटा हम खराब हो तो रोग तो माड़ी आसूची तापर कौन करी ओडिशा रे सेमितिया चिकित्सा हो पारुनी मत बेंगालोर जावाक पड़ो कि पुटफर्ती जावाक पड़े सत्यसाई बाबा अनुष्ठान पाक बाहर सेठी पहुँचला तो बाहाटा पूरा खराब हो जाए हाथटा पूरा खराब हो जाए जो लोकटा ए दशा भोगुची ता पाखरे प्रचुर पैसा अच्छे बहुत पैसा अच्छे लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंका अच्छे कोटी कोटी टंकार मालिक सी तापर बाहाटा कुटा हवा कथा कहले कौन कर सारा भारत वर्ष बुलिल पचारा किए मत भल कर भारत वर्ष बुलला डाक्तर मान कहले ना तू भल हो पार ना एठारे ना कौन करी ना विदेश चल फरेन चल सेठी भल डाक्तर मैंने अच्छा पैसा पत्र तो अच्छी सेठी गला सेठी गला कहले तोर गोटे पाख तो खराब हो गलानी तू कि दिन पर मरीज अति बेसी मासटाए बंच तोर बचार चांस ना पैसा बहुत अच्छी कौन कर डाक्तर कहले तू मासक भितर मरवाटा सुनिश्चित पैसा कि कोटी कोटी टंका अच्छी खर्च जिते कले भी सरू ना एबे कौन कर माँ मैंने बाबा मैंने भगवान को शरण पशिबी ठाकुरे एथर तू रख जो पैसा रखी पारानी जो डाक्तर रखी पारानी एथरक तू रखिबू ये कथा तो महाराज परीक्षित जे अकलन संपत्तिर मालिक थिले कोटी कोटी टंका जहाँ पाखे थिला सुना रूपा हीरा लीला मोती माणिक्य धन वैदुर्य सब जाक परिपूर्ण होता परीक्षित महाराज पाखे सबू पाख थाइकरी भी कहले तक्षक ते दंशन कर पर्टिकुलर भाव श्रृंगीमुनि कहीदेले तक्षक दंशन कर केते दिन भितर 8 दिन भी हबनी 7 ରୁ 8 दिन हब नाही जदि आमको एक कथा सूचई दि जाई था 7 दिन भितर तुमको गोटा साप कामुड़ बा कौन कर तुम कहले आम कौन करते मु मेडिकल जाइना गोटा एमती गोटे घर तैयारी करथांती साप कौन पिंपुड़ी सुधा आसीपर ना पैसा अच्छी ना से घर भितर खाइबा पीवा रहा सब जाक 7 दिन बीतीगले गला तेणिक पार हो गले गला 7टा दिन रही पारे जे 70 वर्ष रही 7 दिन रही पारे 7टा दिन एमती केते कि रही था कि ना ना ठाकुर पाक आसता महाराज परीक्षित ताहा कले ये तो हूँ आश्चर्य पुराण ये तो हूँ आश्चर्य कथा पुराण महाराज परीक्षित ताहा कले नहीं कहले मते उद्धार करिवार 7 दिन भितर जदि बाबाजी कहिसंते मरी भी सुनिश्चित मृत्यु तो सुनिश्चित किंतु मृत्यु पूर्वर जहाँ हवा कथा मते सेटा हवा को अछि मृत्यु पूर्वर जहाँ करिबा कथा मते सेटा करिबा को अछि जीवन रे जहाँ जहाँ करिछि केवल थोइकरी न जीवा सकाशे करिछि नेइकरी जीवा सकाशे पर्यंत किछि करी नाही अंततः 7 दिन भितर तो किसी पुटुला बांधि पारि किसी गंठेली बांधि पारि किसी नेइकरी जाई पारि महाराज परीक्षित प्रस्तुत हो गले बोले मते उद्धार करिबो कि परीक्षित जानी भूगोल कहे सबुठारु विषधर सर्प बसवास करती गंगारे कारण कौन पुराण को आपण जदि जेबे देखिबे भगवान शंकरंकर भूषण सब कौन कि सशीललाट सुंदर शिरु गंगा नयन तीनी उपवीत भुजंग
ଗଙ୍ଗା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ। ଭାବିଲି ମା ମାନେ ଠକୁଛନ୍ତି, ଠକୁ ନାହାନ୍ତି। ରାମ ଶଶୀଲ ଲାଟ ସୁନ୍ଦର ଶିରୁ ଗଙ୍ଗା ନୟନ ତିନି ଉପବିତ ଭୁଜଙ୍ଗା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ବୋଲି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କି ଭଗବାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି? ନାଗେନ୍ଦ୍ର ହାରାୟ ତ୍ରିଲୋଚନା ଭସ୍ମାଙ୍ଗରାଗାୟ ମହେଶ୍ୱରାୟ नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय। साप गुड़ाक तांको देहरे थांती। अरे साप जोठी गंगा भी सेठी, मस्तकरु गंगा देह सारा साप। तेणु गंगा नदी रे साप रहिबा स्वाभाविक कथा। महाराज परीक्षित को अभिशाप है सबुठारु विषधर सर्प तक्षक तुमको दंशन कर 7 दिन भितर आउ कुआडे गले बाट पाइले गंगा कूल बसिले जानी हलाहल विष से अच्छी मेंचा मेंचा साप से सर्प थाई अच्छा जाणिक भगवान शंकर मस्तक प्रवाहित होता गंगा कूल बसिक परीक्षित महाराज बसिक सुखदेव महाराज जी सुखदेव पचारे परीक्षित एबे तमे बसिच मुक्ति ना मुक्ति पाई उपाय कौन मते कहंतु। सुखदेव गोटी कथा कहले परीक्षित तुम पाई केवल गोटी कथा समय आउ किछि करबा को तमर वर्तमान सुजोग नाही चांस नाही केवल सुनी चलो और से सुनिबार भी से ध्यानस्थ हो गए। महाराज परीक्षितंकर जो देहांत हेछि शरीर अवसान हेछि केवल ध्यानस्थ अवस्था रे शरीर ही अवस्थान हेछि ताकर विनाश हेछि शरीर ध्यानस्थ केमिति हेले ना श्रवण मंगल बाणी जीवनी स्तरे जहा सुनी जहा को सुनिले जीव निस्तार हो जाए जीव उद्धार हो जाए से कथाटा शुणा को है आमे माने जो शुणुचे केते कथा शुणुचे माँ माने बाबा माने कहल जदि आज सकाळ 7टारू संध्या 7टा पर्यंत ए पर्यंत 7:30 समय है यही समय पर्यंत आज जदि आमे मापिबा समय को हिसाब करिबा मु भगवान को कथा हरि कथा केते शुणिछि और संसार कथा केते शुणिछि हरि कथा बहुत शुणिथिबि संसार कथा कम शुणिथिबि आ उल्टा कहली कि ठीक कथाटा होछि हरि कथा अल्प संसार कथा बेसी। अच्छा आमको उद्धार करिबो किए ईश्वर कथाटा होछि डंगा भलिया संसार कथा होछि गोड़े बंधा होता पत्थर भाया आम कौथे बेसी समय देली देखी पारिबा माने कहा धीरे आम बेसी समय दौचे पत्थर जो पत्थर टाणुची ता धीरे बेसी समय दौचे ना जो डंगा भसौची ता भीतर बेसी समय दौचे जो डंगा भसौची ता भीतर बेसी समय दौचे जो पत्थरटा बुड़ौची से बेसी समय दौचे ना आमे तारे भारी चालाक ना बोका जी भी जोठी अच्छा माँ माने बाबा माने अंततः आमको ए बाट को बाछा पड़ो जदि मो पूर्वर मु देखुची अनेक लोक पड़े जाइछन्ति किछि नै नांती एठी सब छाड़ी कर जाइछन्ति जेते जहा करिछन्ति मो समय भी देखुची से लोक माने काली लड़ाई करथिला आज शेष हो जाइछि जदि रावण रहीनी कंस रहीनी हिरणाक्ष रही नांती हिरण्यकशिपु रही नांती महिषासुर रही नांती मु कौन सबुदिन रही कि जदि न रही ताहले बंचिबा पूर्वर भलरे जीकरी मरिबाटा भल हबो ना एमिति कली झगड़ा करी करी मरिबाटा भल हबो
ବିଚାର କଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ମରିବାଟା ଭଲ ହେବ? ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଯିଏକି ଗୀତିନାଟ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା କରିଗଲେ ତୋତେ ଭାବିବ ଦୁନିଆ, ତାହା ଯାଉ ଥରେ କରି, ତାହା ଯାଉ ଥରେ କରି, ଯାହା କରିଗଲେ ତୋତେ ଭାବିବ ଦୁନିଆ, ତାହା ଯାଉ ଥରେ କରି, ତାହା ଯାଉ ଥରେ କରି। ମରିଯିବୁ ଯେବେ କାନ୍ଦିବେ ସରବେ, ମରିଯିବୁ ଯେବେ କାନ୍ଦିବେ ସରବେ, ନୟନ ବୁହାଇବାରି, ତାହା ଯାଉ ଥରେ କରି, ତାହା ଯାଉ ଥରେ କରି। ଏମିତି ସମୟ ହଉ, ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଆସୁ, ଯାହାଟା କରିକିରି ଚାଲିଗଲା ପରେ ସଂସାରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସେ। ମଣିଷ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ କାନ୍ଦିଥାଏ, ନିଜେ କାନ୍ଦିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗଲା ବେଳକୁ ଯଦି ନିଜେ ହସି ହସି ଯାଏ, ଜଗତ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ଜାଣିବ ତାର ମୁଖ୍ୟ ହେଇଛି ମୃତ୍ୟୁ, ତାର ମୃତ୍ୟୁଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ତପ ଜପ କରିଲେ କି ହବେ, ମର୍ତ୍ତେ ଜାଣିଲେ ହଏ। ମୃତ୍ୟୁର କୌଶଳ ସେ କେମିତି ମରଣଟିଏ ଆମେ ଚାହିଁବା ଲୋଡ଼ିଥିବା ସଂସାରରେ। ବିଦାୟ ତ ସମସ୍ତେ ନେବା, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟଟା ମୋର ଏମିତି ବି ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ କି ଦିନ ତୋରା ଜୀବ ଚାଲିରେ, ଏ ଦୁନିଆ ଖେଳ ଘର ସରିଯିବରେ, ବନ୍ଧୁରେ କାଳିଆ ସୁନାକୁ ଥରେ, କାଳିଆ ସୁନାକୁ ଥରେ ଦେଖିଆ ସରେ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିନ ତୋରା ସରିଯିବରେ, ଏ ଦୁନିଆ ଖେଳ ଘର ସରିଯିବରେ। ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଦୁନିଆର ଖେଳ ଯଦି ସରିଯାଉଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ କ'ଣ କଲେ? ଶିଖେଇଦେଲେ ଆମକୁ। କହିଲେ ମଣିଷ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଏକ ଯାତ୍ରା ତୋର ହଉ, ଜୀବନଯାତ୍ରା ଏମିତି ହେଇଯାଉ ଯେଉଁଥିରେ ଜଗତ କାନ୍ଦୁଥିବ, ଜଗତକୁ କିଛି ଦେଇକିରି ଯିବା। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। କାହାଣୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଲି। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ଅତୀତରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବୋର୍ନିଓ, ବାର୍ଲି ଏସବୁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଯିବା ସକାଶେ ମଣିଷମାନେ ନାଁରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେହି ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗାରେ ଜଳ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ଭାରତରୁ କିଛି ଶସ୍ୟ ନିଅନ୍ତି, ମୁଗ, ବିରି, ଧାନ, ଚାଉଳ, କୋଳଥ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଶସ୍ୟ ନେଇକରି ମାଠିଆରେ ନେଇକରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, ଲୀଳା ଇତ୍ୟାଦି ଧରିକିରି ବିଦେଶରୁ ଆସନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଗଲାବେଳେ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିଯାଏ, ମାସ ମାସ ଧରିକି ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରୁ ଧନରତ୍ନ ଆଣିକରି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ବନ୍ଧୁ ଥିଲା। କହିଲା ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛୁ, ତୁ କ'ଣ ପହଁରା ଶିଖିଛୁ? ଏ ଲୋକ କହିଲା ନା ମୁଁ ପହଁରା ଶିଖିନି, ମୋତେ ପହଁରା ଶିଖି ନାହିଁ। ନା ରେ ଯଦି ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଗଲା, ତ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଗଲା କ'ଣ କରିବୁ? ପହଁରା ନ ଶିଖିଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ବୁଡ଼ିକିରି ମରିବୁ ନା? ଏତେ ଧନ ରତ୍ନ ଆଣିଥିବୁ, କରିବୁ କ'ଣ? ନା କହିଲେ ହେ ସମୟ ମୋତେ ନାହିଁ ପହଁରା ଶିଖିବାକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ବି କୁହାଯାଉଛି, ଆଜି ତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବେ ମୋର ମା ମାନଙ୍କୁ, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ନିଶ୍ଚିତ କେହି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜିର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସକାଶେ ଆସିଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସକାଶେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ସମୟ ଦିଏ, ଭଗବାନ ବି ତା ପାଇଁ ସମୟ
ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବନି। ଭଗବାନ କହିବେ, ତୁ ତ ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ଦେନି, ମୁଁ ଆଉ ତୋ ପାଇଁ କାହିଁ ସମୟ ଦେବି? ତୋ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି ତତେ ବି ତାହା ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ପେଶାଲ କୋଟା ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ସମୟ ନ ଦେଇଛି। ତେବେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କହିଲା ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରିବିନି ପହଁରିବା ସକାଶେ, କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ଭଲ ପହଁରା ଶିଖିଛି, ମୋର ଗାଁରେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପହଁରା ଶିଖେଇ ଦେଇଛି, ତୁ ଆସେ ମାତ୍ର 2ଟା ଦିନ ଲାଗିବ, ତୁ ପହଁରା ଶିଖିଗଲା ପରେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତୋତେ ପହଁରା ଶିଖେଇ ଦେବି, ତାପରେ ତୁ ତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ, ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ରୋଜଗାର କରିବୁ, ଯଦି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଗଲା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବୁ। ଲୋକଟି ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ ପହଁରା ଶିଖିବା ପାଇଁ, କହିଲା ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ, ଯୋଉଦିନ ବୁଡ଼ିବ ଯାହା ହବ ଦେଖିବେ ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ତାର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ମୋତେ 2 ଦିନ ସମୟ ନଦେଲେ ନାହିଁ, ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, 2ଟା ଫାଙ୍କା ମାଠିଆ ରଖିଥିବୁ। ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାହା ତୋର ଡଙ୍ଗାଟା ବୁଡ଼ିଗଲା, ନାଆଟା ବୁଡ଼ିଗଲା, ତୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ ମାଠିଆଟାକୁ ତଳକୁ ମୁହଁ କରିଦେବୁ, ତା ଭିତରେ ପବନ ଭରିଗଲେ ସେ ଭାସିବ, ତୁ ତା ଉପରେ ପେଟେଇ ପଡ଼ିବୁ, ଆସିକରି କୂଳରେ ଲାଗିଯିବୁ, ଲହରୀ ହେଉଛି ସବୁ ଯୁଆଡ଼େ ବାହା ଦେଉଥିବ ବାହା ବହୁଥିବ, କିଛି ନହେଲେ 2-4 ଦିନ ଲାଗିବ, ତୁ ଆସି କୂଳରେ ଲାଗି ଯାଇପାରିବୁ, ଅନ୍ତତଃ 2ଟା ମାଠିଆ ଫାଙ୍କା ରଖିଥିବୁ। ଲୋକଟି ଗଲା, ତାର କଥା ମାନିଲା, କହିଲା ହଁ 2ଟା ମାଠିଆ ମୁଁ ଫାଙ୍କା ରଖିପାରିବି। ବିଦେଶକୁ ଯାଇଛି, ଭାରତର ଧନରତ୍ନ ସବୁ ନେଇକରି ପଳେଇ ଯାଇଛି, 2ଟା ମାଠିଆ ପୁରା ଫାଙ୍କା ରଖିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ମିଳିଲା, ସଭା ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ 2ଟା ମାଠିଆ ଫାଙ୍କା ମାଠିଆରେ ବି ସୁନା ରୂପା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। କହିଲା ଡଙ୍ଗାକୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏତେ ଥର ଆସିଛି ବୁଡ଼ିନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ବାସ୍ ଡଙ୍ଗା ଆସିଗଲା, 2 ମାସ ଲାଗିବା କଥା, 27 ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ଅଛି 2 ମାସ ହେବାକୁ, ଆହୁରି 1 ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା, 28 ଦିନ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ମାତ୍ର 2ଟା ଦିନ ରହିଲା। ଦିନ ଗଣୁଥାଏ, କେତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବି, ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ, ଆରେ ଘରକୁ ଯିବି, ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲାଣି ମୋର ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିନି, ମା ବାପାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିନି, ଆହୁରି ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ଆଉ 1 ଦିନ ବି ବାକି ଅଛି, 1 ଦିନର ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ବି ବାକି ଅଛି। କହିଲା ଏ ଦେଖା ତ ଯାଉଛି, ସହର ଦେଖା ହେଲାଣି, ଗାଁ ଦେଖା ହେଲାଣି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଦେଖୁଛି ନିଜର ଅଞ୍ଚଳକୁ, ନିଜର ଗାଁକୁ। କହିଲା କୂଳରେ ଲାଗିଗଲା ପରେ ଆନନ୍ଦ ହେବି। ହଠାତ୍ ସେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଡଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଧନରତ୍ନ ସବୁ ବି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକଟି ଯେଉଁ ମାଠିଆରେ ସୁନା ରୂପା ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଛି, ଫାଙ୍କା ମାଠିଆରେ ସୁନା ରୂପା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି, ସେ ସୁନା ରୂପାକୁ ଫାଙ୍କା କରିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକରି ମାଠିଆକୁ ଫାଙ୍କା କରିବ ନା ସୁନା ରୂପା ସହିତ ଧରିକିରି ଆସିବ? ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରଶ୍ନ ମା ମାନେ? ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିହେଲା? ସାଙ୍ଗ କହିଥିଲା 2ଟା ମାଠିଆ ଫାଙ୍କା ରଖିବୁ, ସେ କିନ୍ତୁ ମାଠିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି ସୁନା ରୂପା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଜନବସତି ଦେଖାଗଲାଣି, ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ, ଆଉ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗ କହିଥିଲା 2ଟା ମାଠିଆ ଫାଙ୍କା ରଖିବୁ, ଯେଉଁ ମାଠିଆରେ ସୁନା ହୀରା ରଖିଛି ସେ ମାଠିଆକୁ ସେ ଧରିକିରି ଆସିବ, ଡଙ୍ଗା ତ ବୁଡ଼ିଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ନା ସେ ସୁନା ରୂପାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ମାଠିଆଟାକୁ ଧରିକିରି ଏକୁଟିଆ ପଳେଇ ମାଠିଆଟାକୁ ପେଟ ତଳେ ଦେଇକିରି ଆସିବା କଥା, ତା ଦେହରେ ମେଞ୍ଚାଏ ସୁନା ପଶିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ମରିବ ନା? ତା ଲୋଭ ତାକୁ ମାରିଦେବ ନା? ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ। ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ବି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଫାଙ୍କା ସମୟ ଦିଆହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭୀମ ଭୋଇ ରଚନା କଲେ, କହିଲେ ମନ ହରି ଭଜନ ଛାଡ଼ିକି ତୁ କ'ଣ କଲୁଣୁ କହିଲୁ? ଜୀବନ ତମାମ ତତେ ଫାଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି, ତତେ କେତେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ଜୀବନରେ କେତେ ସମୟ ତୁ ଭଜନ କରୁଛୁ? ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛନ୍ତି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆମର ଶୋଇବାଟା 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଗଲା, 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇକରି ପଳେଇଗଲା ନା କ'ଣ ହରିଭଜନ କଲେ, କିଛି କଲେ? ତାପରକୁ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଖେଳ କରିବା, ଏସବୁ ଭିତରେ ସଂସାର ସରିଗଲା, ତା ଭିତରେ ଅଧା ସମୟ ସରିଗଲା। ଦିନରେ ଶୋଇବା ହେଉଛି, ଦିନରେ ଚେଇଁବା ହେଉଛି 12 ଘଣ୍ଟା, ଶୋଇବା ହେଉଛି 12 ଘଣ୍ଟା। ଶୋଇବାରେ ପଳେଇଗଲା କେତେ ସମୟ, ତା ଭିତରେ ଅସୁସ୍ଥତାରେ କେତେ ସମୟ ପଳେଇଗଲା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଘର ଚିନ୍ତାରେ କେତେ ସମୟ ପଳେଇଗଲା। ଜୀବନ ଯେତିକି ମିଳିଛି 70 ବର୍ଷ ଜୀବନରେ, ଆମକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ 10 ଦିନ କିମ୍ବା 12 ଦିନ ଆମେ ଫାଙ୍କା ହେବା ହରିଭଜନ ସକାଶେ, ସେତେକ ସମୟ କରୁଛେ ତ? ନିଜକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା,
ମାଠିଆରେ ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି ସୁନା ରୂପା, ଯାହା ନେଇକିରି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମତେ ବୁଡ଼େଇକିରି ମାରିବ। ସେ ମାଠିଆକୁ ଥରେ ଫାଙ୍କା କରିବା ଦରକାର। ମନରେ ହରି ଭଜନ, ହରି ଭଜନ ଛାଡ଼ି ମନରେ ହରି ଭଜନ, ହରି ଭଜନ ହରି ମନରେ ହରି ଭଜନ। ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ, ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ, ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ, ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ କଲୁ ଗାଡ଼ି ମନରେ ହରି ଭଜନ, ହରି ଭଜନ ଛାଡ଼ି ମନରେ ହରି ଭଜନ। ସଚିଦାନନ୍ଦ ହରି ଭଜନ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ମତେ ନିଜକୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ଜୀବନର ମାଠିଆ ଯୋଉଥିରେ ଫାଙ୍କା ମାଠିଆ ତକ ରଖିଥିବା ସେ ମାଠିଆକୁ ମୁଁ ସାଇତିକି ରଖିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତତଃ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସମୟ ଦେବି। ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ବସିଗଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଖଦେବ ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଚାଲିଛି, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା କହିଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ କପିଳ ଦେବହୂତି ମାଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଚରିତ୍ର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଜଡ଼ ଭରତଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ପାପୀ ଅଜାମିଳର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପାପୀ ଅଜାମିଳ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ତମାମ ଜୀବନ ପାପ କରିଛି, ସାରା ଜୀବନ ପାପ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଜର ପୁଅର ନାଁ ନାରାୟଣ ଦେଇଥିଲା, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲା। ତାପରେ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଆସନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା। ଯେଉଁ କଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଜଣେ ପାପ କରୁଛି, ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ଠାକୁର ତାକୁ ବି ଫଳ ଦଉଛ, ଭଲ ଫଳ ଦଉଛ। ପୁତନା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ପୁତନା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କିଏ ସେ? କଂସର ଭଉଣୀ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିବା ସକାଶେ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁତନାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତା ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକିରି ନିଆଁରେ ଦାହ କରାଯାଉଛି, ଅଗ୍ନିରେ ଦାହ କରାଯାଉଛି, ତା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଗନ୍ଧ, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର, ଅଗୁରୁ ଭଳି ମୁହୁରୁ ମୁହୁରୁ ବାସ୍ନା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଚାରିଲେ ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କୁ, କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁତନାଟାଏ, ନାରୀଟାଏ, ତା ଦେହରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି? ସୁଖଦେବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ନାରୀ ପୁତନା କଥା ତମେ ଜାଣିନ କି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ? ଆରେ ସିଏ ପରା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଥରେ ଆସେ, ଭଗବାନ ତାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତୁ ମାଂ ଯେ ଜନା ପର୍ଯ୍ୟୁପାସ୍ୟତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ যোগক্ষেম বহাম্যহম। ভগবান কহিলে, যে মতে ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ତ ହେଇ ଚିନ୍ତନ କରେ, ଭଜନ କରେ, ସ୍ମରଣ କରେ, ମୁଁ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ। ଯୋଗ ଆଉ କ୍ଷେମ ଦୁଇଟା କଥା କହିଲି। ଯୋଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ତାର ପାଇବାରେ ନଥିବ ତାକୁ ଦେଇଦେବି। କ୍ଷେମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଅଛି ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଭଗବାନ କେତେ ଦୟାମୟ। ଆମେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରେ, ଭଗବାନ ସତ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ସତ୍ୟରେ ଯଦି ସେ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଦୁଃଖ କ'ଣ ବୁଝି ନଥାନ୍ତେ? ମୋ ଡାକ କ'ଣ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତେ? ଆରେ ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିବେ କେତେବେଳେ? ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲେ ତ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥୀର ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ ଠିକ୍ ହେଲେ ତ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପହଞ୍ଚିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ କେବେ ଡକ୍ଟର ହେବି, ହେଇପାରିବି? ଆରେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବି, ନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି, ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବି, ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଡାକ୍ତରଟା ହେବି। ଯଦି ଶିକ୍ଷକଟିଏ ହେଉଛି, OTET ଏକ୍ଜାମ ଦେବି, ତାପରେ କେତେ BD କରିବି, CT କରିବି, ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷକତା ଅର୍ଜନ କରିବି। କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଯିଏ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ସେ କ'ଣ ଏତିକି ମୂର୍ଖ ହେଇଛନ୍ତି, ଏତିକି ବୋକା ହେଇଛନ୍ତି, ଏତିକି ମୂଢ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା କରିଦେବି ଦେଇଦେବେ? ଆଉ ମୁଁ ତ କ'ଣ କମ୍ ଚାଲାକ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ହେଇନଥିବେ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଚାଲାକ ବୋଲି ଭାବୁଛି। କାହିଁ କହିଲେ ମା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏତିକି ମୂଳ ଚାଲ କରୁ, ଏତିକି ଖେଳନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ନିଜେ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳକୁ ଦିନକୁ 3 ଟାଇମ୍ ରୋଷେଇ ହେବ, ହଁ କି ନାଇଁ?
निज पे रोषे दिन को ठाकुर रोषे ठाकुर पर से उखुड़ा टिके खाइले हम हाँ तमें उखुड़ा टिके टिके खाइले 15 दिन रहिल सारा जीवन ठाकुर को उखुड़ा खोईकी रखुच केबे भाविच माँ माने वास्तव जीवन को थरे फेरी आस तमें निज पिला को निजर छुआ को निजर झील पुओ नाती नातुन की जेमिति भल पाउच जदि कौन जिनिस किणला बेले ठाकुर कथा मन पड़े मिठा देखुच हाँ यहाँ ठाकुर नेबी जमी पुओ झील कथा मन पड़े मो नाती देखिले यहाँ खुशी लगे नाती खाइले खुशी लगे जमी भावुच सेमती जदि भाव या ठाकुर नेले केते भल होता ताहेले सिना ईश्वर तमर हेबे संसार सारा तमें मोर 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 कह पछरे गोड़ेब भगवान तुम कथा केते शुणिबे सेतिके बेले जेतिके बेले एई भली स्थिति रे आमे पहुँचीबा दुबार कीर्तन करिबा तापर आजिर कथा सप्तम स्कंध रे आमे पहुँचीबा जोठी परीक्षित महाराज पचारि छंती सुखदेव महाराज को प्रभु ये पापकर्म कला पर भी भगवान एते पुण्यर अवस्था ताको सृष्टि करुछंती मते तार कथा टी कहंतु ना किए से ना हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु एवं तांकर पुत्र प्रह्लादंकर कथा मते कहंतु सुंदर भावरे प्रह्लादंक चरित्र आपण माने सुनिबे जानिछंती निश्चित भावरे जहाँको सकाशे भगवान अवतार ग्रहण करिछंती गोटी अवतार ग्रहण करिछंती नृसिंह अवतार ग्रहण करिछंती शास्त्र कहंती जदि तमे घर भितर रही भगवान को देखा चाहूच खोजा चाहूच पाइबा चाहूच ताले तुम प्रह्लाद को अनुसरण कर जदि जंगल भितर भगवान को पाइबा चाहूच ताले ध्रुव को अनुसरण कर ध्रुव बालक थिले प्रह्लाद मध्य बालक थिले ध्रुव को 7 वर्ष थिला प्रह्लाद को मध्य 7 वर्ष थिला ये उपाख्यान भितर ध्रुव उपाख्यान भितर भागवत महापुराण 4th स्कंध रे कहगला जदि भगवान को पाइब ए घर संसार भितर रही पारले हबनी तुम जा जंगल को पड़ तपस्या करिवो पाइगले आ सब जदि जंगल को छाड़ी बाबाजी हो ये अनुष्ठान करेंगे आपण मान द्वारा हम भगवान से कहले घर संसार थाईकि भी मु बेसी भारत को नहीं थाए घर भितर जी थाईकि मते भजन करे मते कीर्तन करे मते स्मरण करे मोर नाम को उच्चारण करुए मु तार दायित्व नहीं थाए आमिति निए ना अधिक निए बा माने साधारण कथा देख गोटे मार 2टा छुआ थे 2टा पुओ थे गोटे पुओ खाली चाषबास कर गोटे पुओ खाली चाकरी कर रोजगार करके घर को पैसा दब आउ गोटे पुओ चाकरी करुथिबो बेल पाइले आसिक घरे चाषबास काम भी कर माटा क्या बेसी भल पाए कहल पैसा जी जेते दौचे दौ से कथा ना जदि स्वार्थपर माँ हो तो पैसा को अनेब जदि निस्वार्थ माँ हो हृदय में भल पाउथिबा माँ हो क्या बेसी भल पाइब छुआटा मोर एत खटुची आहा ना जहा हो पैसा न हो पचे आसला बेलू छुआटा ता देहरे झाड़ को पोछि दौथिबो माँ पणत कान में पोछि दौथिबो जदि करेन्ट नथिबो बिछाना रे बिछि पकाउथिबो मो छुआटा को केते गरम होउची माँ निजे गरम रे रोषे करथिबो सब काम करथिबो तथापि छुआ दल देहरो झाड़ बहिले माँ को कष्ट लगे ठीक सेमिति भक्तर देहरे टिके कंटा भी लागी गले भगवान को छाती जमी फाटी जाए भगवान सही पारती ताकू निंदा कर गाली कर सब जाक से सहब किंतु तार भक्त को जदि कहीं किसी भी टिके कही दिए ना अत्यंत असह्य भोग करते भगवान बहुत पीड़ा जातना भोग करते भगवान से प्रह्लाद चरित्र भितर हिरण्यकशिपु जिते चाहिला प्रभु असुर जन्म तो जन्म होती असुर जन्म जन्म होती तुमको भजन कर तपस्या तुमको संतुष्ट करें ना किंतु गोटे काम करी तमर जी भक्त ता सहित लगी पार अच्छा माँ कहल गोटे लोक तुम छुआ सहित तुम ठिया हो तुम छुआ ठिया हो तुम भी ठिया हो गोटे लोक आसिक तुमको दी चापुड़ा पकड़ आउ गोटा जगार तार माँ छुआ हो माँ थी तार छुआ भी ठिया हो आसिक छुआ को दी चापुड़ा पकड़ छुआ को चापुड़ा पकड़े माँ को काटे ना माँ को चापुड़ा पकड़े माँ को काटे छुआ को मारे ना छुआ को मारिले मार देहरे सिना बाजबनी किंतु हृदय बाजी था आ से हृदय चापुड़ाटा हृदय माड़टा तमाम जीवन भूली पार ना तेणु भक्त को कहीं जदि कौन भी कहीदिए ठाकुर मोर कांदी पका असह्य हुए सिंहासन छाड़ी दियंती समग्र जगत को अभिशाप दे दियंती बुड़े दियंती समग्र जगत भासी जाऊ पछे अंग भक्त पराधीन यहं स्वतंत्र इव
ଦ୍ୱିଜ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ମତେ ଜଗତ ବାନ୍ଧିଥାଏ ସିନା କିନ୍ତୁ ଜଗତକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଥାଏ କିନ୍ତୁ ମତେ ବାନ୍ଧିଲା ବାଲା ହଉଛି ମୋର ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଯଦି ଭକ୍ତ ମୋର ନଥିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବ କିଏ? ଯଦି ଭକ୍ତ ମୋର ନଥିବ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରିବ କିଏ? ଯଦି ଭକ୍ତ ମୋର ନଥିବ ଭାଗବତ କେମିତି ପାଠ ହବ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ କିଏ? ଯଦି ଭକ୍ତ ନଥିବ ମନ୍ଦିର କରିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ କିଏ? ତେଣୁ ଭକ୍ତ ସକାଶେ ତ ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନା। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ହେଉଛି ମୋର ଅତି ନିଜର ଆପଣାର ପ୍ରାଣର ଧନ ହେଉଛି ମୋର ଭକ୍ତ। ଠାକୁର ଅଭିରାମପୁର ଅଂଶ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି, ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରେ ଖେଳେ ଜାଜୁଲ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ, ସର୍ବସ୍ଥାନେ ଅଛି ରହି ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ, ଭକ୍ତ ଅଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ। ନୁହେଁ, ଭକ୍ତଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଧନ। ମଣିଷ ଯଦି ମା ଆପଣମାନଙ୍କ କାନର ଅଛି, ନାକରେ ଯଦି ସୁନା ନାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଖୁସି ହେଇଯିବେ ନା? ଯାହା ହଉ ମୋର ସୁନାଟା ଏଇନା ହେଉଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା, 1,20,000 ଟଙ୍କା, 10 ଗ୍ରାମକ ହଜି ଯାଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି, ଖୁସି ହେବେ? ସିଏ ତ ଶୁଖିଯିବେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି ଆଉ କ'ଣ? ନାଇଁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଶୁଖି ଯାଆନ୍ତି, ସୁନା ଟିକେ ହଜିଗଲେ ଭକ୍ତକୁ କେହି ଟିକେ ଅନେଇ ଦେଲେ ବି, କଟୁ ଆଖିରେ ଅନେଇ ଦେଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ରକ୍ତ ପାଏ ଯେମିତି ଶୁଖିଯାଏ, ସହିପାରନ୍ତିନି। ଆହା, ମୋର ଭକ୍ତଟାକୁ ଏତେ କଥା ତୁ କହିଦେଲୁ, ମତେ କହିଦେଲୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବି, ମତେ କହିଦେଲୁ ସହିଯିବି, ମୋର ଭକ୍ତକୁ କହିଲେ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ।